பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் 2ஆம் பகுதி மங்களாரம்பம். குழந்தை சுவாமி. கிழவியும் குழவியும். கிழப்பாட்டி ஒருத்தி. பாட்டி என்றால் காலை நீட்டிக்கொண்டு இருந்த இடத்திலேயே கிடப்பவள். ஆனால் இந்த பாட்டி அப்படி இல்லை. இவள் நின்ற இடத்தில் நிற்காமல் இந்த தமிழ்நாடு முழுக்க சுற்றி கொண்டே இருந்தாள். ஒரு குக்கிராமம் பாக்கி இல்லாமல் ஊர் ஊராக தெரு தெருவாக ஓடிக்கொண்டே இருந்தாள். அந்த பாட்டிக்கு அப்படி ஒரு உற்சாக சக்தி இருந்தது. பாட்டி விஷயம் இப்படி இருக்கட்டும். குழந்தை ஒன்று. கஷுக் முஷுக் என்று நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கிற குழந்தை அது. குழந்தை என்றால் பொதுவாக என்ன பண்ணும்? துள்ளி விளையாடும். ஒரு க்ஷணம் கூட இருந்த இடத்தில் இருக்காமல் துரு துரு என்று ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். ஆனால் இந்த குழந்தை இதற்கு நேர் மாறுதல். உட்கார்ந்த இடத்தை விட்டு அது அசைவதில்லை. வேடிக்கையான பாட்டி, வேடிக்கையான குழந்தை. குழந்தை மாதிரி பாட்டி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாள். பாட்டி மாதிரி குழந்தை இருந்த இடத்தை விட்டு நகராமல் உட்கார்ந்திருக்கிறது. ஆனால் அந்த பாட்டி தள்ளாத வயசிலும் அத்தனை உற்சாகத்தோடு ஓடி ஆடிக்கொண்டிருந்ததற்கு இந்த குழந்தைதான் காரணம். இந்த குழந்தை கொடுத்த சக்தியினால்தான் அவள் அவ்வளவு காரியம் செய்தாள். இந்த பிள்ளை யார்? பிள்ளை என்றாலே அவர்தான். மரியாதையாக பிள்ளையார் என்கிறோமே, அவர்தான் அந்த குழந்தை. யாராவது ஒருத்தர் இடத்தை விட்டு நகராமல் இருந்தால் கல்லு பிள்ளையார் மாதிரி என்று சொல்வது வழக்கம். சகல உலகங்களுக்கும் தாய் தந்தையான பார்வதி பரமேஸ்வரர்களின் மூத்த பிள்ளை அவர். அதனால்தான் தமிழ்நாட்டில் அவரை பிள்ளையார் என்று சொல்கிறோம். மற்ற இடங்களில் இவரை கணேஷ், கணேசர், கணபதி என்பார்கள். சிவபெருமானின் படைகளுக்கு, பூதகணங்களுக்கெல்லாம் பிள்ளையார்தான் தலைவர், ஈசர், பதி. அதனால் கணேசர், கணபதி என்று பெயர். இவருக்கு மேலே தலைவர் யாரும் கிடையாது. எல்லாவற்றுக்கும் முந்தியவராக, முதல்வராக, மேலாக இருப்பவர் அவர். அவருக்கு மேலே இன்னொரு தலைவர், நாயகர் இல்லை. அதனால் விநாயகர் என்றும் பெயர். வி என்பது சில சமயங்களில் ஒன்றை உயர்த்தி காட்டுவதற்கும், சில சமயங்களில் ஒன்றுக்கு எதிர்மறையானதை ஆப்போசிட் குறிப்பிடவும் வார்த்தைக்கு முதலில் வரும். இங்கே நாயகன் இல்லாதவர் என்று எதிர்மறையாக வருகிறது. தமக்கு மேல் ஒரு நாயகன் இல்லாதவர் என்று அர்த்தம். அவர் செய்யாத அனுக்கிரகம் இல்லை. குறிப்பாக நமக்கு வருகிற விக்னங்களை எல்லாம் அழிக்கிறவர் அவர்தான். ஆகையால் விக்னேஸ்வரர் என்றும் அவரை சொல்கிறோம். எந்த காரியத்துக்கும் தடைவராமல் இருப்பதற்காகவே முதலில் இவரை பிரார்த்திக்கிறோம். முதல் பூஜை இவருக்குத்தான். கஜமுகன், கஜராஜன் இப்படி எல்லாமும் அவருக்கு பெயர் இருக்கிறது. யானை முகத்தோடு அவர் விளங்குவதால் இந்த பெயர்கள் வந்திருக்கின்றன. யானைக்கு தேகபலம் மிகவும் அதிகம். ஆனாலும் அது சிங்கம், புலி போல் மற்ற பிராணிகளை ஹிம்சிப்பதில்லை. பர்மா, மலையாளம் மாதிரி இடங்களில் ஜனங்களுக்காக யானைகள் தான் பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்கின்றன. பிள்ளையாரும் இப்படித்தான்.
ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவர். ஆனாலும் அதை காட்டி கெடுதல் செய்யாமல் நமக்கெல்லாம் நன்மையே செய்து கொண்டிருப்பார். யானைக்கு புத்தி கூர்மை, ஞாபக சக்தி எல்லாம் மிக அதிகம். பிள்ளையார் அறிவே வடிவானவர். யானை என்ன செய்தாலும் அழகாயிருக்கிறது. அது அசக்கி அசக்கி நடப்பது, சாப்பிடுவது, காதை ஆட்டுவது, தும்பிக்கையை தூக்குவது எல்லாமே பார்க்க ஆனந்தமாயிருக்கிறது. அதன் முகத்தை பார்த்தாலே பரம சாந்தமாக இருக்கிறது. சின்ன கண்களாலும் அமைதியாக அன்பாக இருக்கின்றன. மிருகவர்க்கத்தில் நாம் பார்த்து கொண்டே இருப்பது யானையைத்தான். மனித வர்க்கத்தில் குழந்தை என்றால் அதை பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் போல் தோன்றுகிறது. கெட்ட எண்ணமே இல்லாதது குழந்தை. ஆனந்தமாக விளையாடிக் கொண்டிருப்பது குழந்தை. அதை பார்த்தாலே நமக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது. பிள்ளையார் யானைக்கு யானை, குழந்தைக்கு குழந்தை. அதனால் அவரை எத்தனை பார்த்தாலும் போதும் என்ற திருப்தி உண்டாவதில்லை. கள்ளம் கபடமில்லாத குழந்தை மனசு அவருக்கு. குழந்தை போல் நல்ல உள்ளம், யானை மாதிரி தேகபலம், புத்தி கூர்மை, எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தெவிட்டாத அழகு, ஆனந்தம் பொங்கிக் கொண்டிருக்கிற ரூபம். சேராததெல்லாம் அவரிடம் சுபாவமாக சேருகிறது. கழுத்துக்கு கீழே குழந்தை மனித வர்க்கம், மேலே முகம் யானை மிருகவர்க்கம். ஆனால் அவர் வாஸ்தவத்தில் தேவ வர்க்கம். தேவர்களுக்குள் முதல் பூஜை பெறும் தெய்வமாக இருக்கிறார். குழந்தையாக இருந்து கொண்டே மகா பெரிய தத்துவங்களுக்கு ரூபகமாக பெர்சானிபிகேஷன் இருக்கிற பிள்ளையாரிடம் பல தினசான மாறுபாடுகள், கான்ட்ராஸ்ட். இதிலே ஒரு அழகு. வித்தியாசமானதெல்லாம் அவரிடம் சேர்ந்து இருப்பதாலேயே அவரிடம் எல்லாம் ஐக்கியம் என்றாகிறது. உதாரணமாக, ஒரு கையில் ஒடிந்த தந்தம் என்றால் இன்னொரு கையிலே கொழுக்கட்டை வைத்திருக்கிறார். அதற்குள் தித்திப்பாக இருக்கிற வஸ்துவுக்கு பெயர் பூர்ணம். பூர்ணம் என்றால் முழுமை. ஒரு கையில் இருக்கிற தந்தம் மூலி, இன்னொன்றிலோ முழுமை. எல்லாம் நிறைந்த பூரண பொருள் பிள்ளையாரேதான். இதை அறிந்து கொள்வதுதான் பேரானந்தம். ஆனந்தத்துக்கு இன்னொரு பேர் மோதம், மோதகம். கொழுக்கட்டைக்கும் மோதகம் என்றே பேர். இன்னொரு மாறுபாடு, பிள்ளையார் குழந்தை, அதனால் பிரம்மச்சாரி. ஆனால் இவர் யானையாக வந்து வள்ளியை விரட்டியதால் தான் அவள் சுப்பிரமணிய சுவாமியை கல்யாணம் செய்து கொண்டாள். இன்றைக்கும் கல்யாணமாக வேண்டுமானால் இந்த கட்டை பிரம்மச்சாரியை வேண்டிக் கொள்கிறார்கள். இதற்கு என்ன அர்த்தம்? அவர் இருக்கிற நிலையில் அவருக்கு வேண்டாததையெல்லாம் கூட அவர் நிலைக்கு மாறாக இருக்கிற நமக்கு பரம கருணையோடு கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூக்கி விடுகிறார். கல்லுப்பிள்ளையார் என்பதற்கேற்க தாம் உட்கார்ந்த இடத்தை விட்டு அசையாமலே இருந்தாலும் பக்தர்களை ஒரே தூக்காக தூக்கி உச்சத்தில் சேர்த்து விடுவார். ஔவையாரே இப்படித்தான். கடைசியில் தாம் இருக்கிற இடத்திலிருந்தே தும்பிக்கையால் ஒரு தூக்கு தூக்கி கைலாசத்திலேயே கொண்டு சேர்த்து விட்டார். பிள்ளையாரை பார்க்க பார்க்க நமக்கு மேலே மேலே இப்படி பல தத்துவம் தோன்றுகிறது. இதுவும் நம் அறிவின் அளவுக்கு எவ்வளவு எட்டுகிறதோ அவ்வளவுதான். வாஸ்தவத்தில் நமக்கு தெரிவதற்கும் அதிகமாக அவரிடம் பெருமைகள் அளவிட முடியாமல் இருக்கின்றன. குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடும் இடத்திலே என்பார்கள். தெய்வமே குழந்தையாக வந்துவிட்டது பிள்ளையாரில். அதனால் அவரை குழந்தை சுவாமியாக கொண்டாடுகின்ற தமிழ்நாட்டில் ஒரு மூலை முடுக்கு பாக்கி இல்லாமல் எங்கு பார்த்தாலும் உட்கார்ந்து கொண்டு அனுக்கிரகம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். அவர் செய்த அனுக்கிரகத்தினால்தான் அந்த பாட்டி தமிழ்நாடு முழுவதும் ஓடிக்கொண்டிருந்தாள். அந்த பாட்டி யார் என்றால் அவள்தான் ஔவையார். பிள்ளையார் ஔவையார். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர.
பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தில் ஆச்சாரியார் அவருடைய 5வது ஸ்லோகத்தில் இன்னைக்கு நாம நுழைய போறோம். இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆச்சாரியார் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டாக்க, எப்படி சமுத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய அலைகள் எல்லாம் அப்படியே லயமாய் இந்த சமுத்திரத்துக்குள்ளேயே போயிடுதோ, அதே மாதிரி இந்த செந்தில் ஆண்டவனை தரிசனம் செய்யக்கூடிய ஜனங்களுடைய எல்லா விதமான ஆபத்துக்களும் வியாதிகளும் அவனுடைய சன்னதியில் அடைஞ்ச உடனே நாசம் அடைந்து போயிடுறது. எப்படி அலைகளின் வரிசைகளை உபமானமா காமிச்சு அந்த அலைகள் எப்படி என்னதான் ஆட்டம் போட்டாலும் கடைசியில் சமுத்திரத்தில் லயிக்கிற மாதிரி அவனுடைய அடியார்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய எல்லா துன்பங்களையும் அப்படியே அவனுடைய பாதத்தை அடையும் போது எல்லாம் நாசம் அடைந்து விடுகின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்பேற்பட்ட அந்த சண்முகநாதனுடைய தன்னுடைய இதய கமலத்தில் வசிக்கக்கூடிய அந்த சுப்பிரமணிய மூர்த்தியை நான் எப்போதும் தியானம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். இது ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம். நாமளும் அந்த மாதிரி தியானம் பண்ணோம்னா நமக்கு வரக்கூடிய இடையூறுகள், நமக்கு வரக்கூடிய நோய்கள் எல்லாமே ரொம்ப அதி விரைவில் மாயமா மறைஞ்சு போயிடுங்கிறது ஆச்சாரியால் உறுதியிட்டு சொல்றார். இப்ப நம்ம ஸ்லோகத்தை பார்க்க போறோம். யதாப்தேஸ்தரங்கா லயம் யாந்தி துங்கா ததைவாபத சந்நிதௌ சேவதாம் மே இதி ஊர்மி பங்கி நிருணாம் தர்ஷயந்தம் சதா பாவயே ஹிருத் சரோஜே குஹம் தம். ஹிருத் சரோஜே குஹம் தம் சதா பாவயே. ஹிருத் சரோஜே என்னுடைய மனம்ங்கிற கூடிய தாமரையில சதா எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடிய குஹம் தம். தம் குஹம் அந்த குஹனை, அந்த முருகனை பாவையே சதா பாவையே எப்பொழுதும் நான் பஜிக்கிறேன், தியானம் செய்கிறேன். அது மாதிரி ஹிருத் சரோஜே என்னுடைய குகைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குஹம். சரோஜே குஹம். சரோஜேன தாமரை போன்ற அந்த குஹம் சொன்னப்ப அந்த குகைன்னு சொல்லலாம். என் மன குகையில எப்பொழுதும் சதா வாசம் பண்ணக்கூடிய அந்த முருகனை நான் பாவையே. எப்பேற்பட்டவன் அவன் தெரியுமோ? ஏன் அவனை நான் தியானம் பண்றேன் எப்போன்னா, அவனை தியானம் பண்ணா என்ன நடக்கிறது, என்ன கிடைக்கிறது, என்ன பலன்கிறத அவர் ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிட்டு வர்றார். யதா அப்தேஸ் தரங்காக லயம் யாந்தி துங்கா. யதா எப்படி அலைகள் எல்லாம், தரங்காகன அலைகள், அந்த அலைகள் எல்லாம் துங்கா லயம் யாந்தி, அந்த கடலை எப்படி போய் அப்படியே அடைந்து அதிலேயே லயித்து விடுகிறதோ, அங்கிருந்து கிளம்புறது அப்படியே கரையை நோக்கி ரொம்ப ஆர்ப்பாட்டமா வருது, அப்படியே அடங்கி ஒடுங்கி போய் அந்த சமுதிரத்திலேயே அடங்கி போய் உள்ளேயே போயிடுறது இல்லையா? அது மாதிரி அலைகள் எப்படி ஓய்ந்து சமுத்திரத்தோடு கலந்து விடுகிறதோ ததா, அப்படியே ததைவ ததாயேவ அதே மாதிரியே மே சந்நிதௌ சேவதாம் ஆபதா. மே என்னுடைய சந்நிதோ சந்நிதியிலே சேவதாம் சேவிக்கின்ற சரணடைகின்ற அடியார்களுடைய ஆபதக அவருடைய கஷ்டங்கள், துக்கங்கள், வினை பயன்கள், நோய்கள், இடையூறுகள் இது எல்லாமே எப்படி அந்த அலைகள் சமுதிரத்துல லயமாறுதோ அது மாதிரி எல்லாம் லயித்து நான் அப்படியே அழிந்து விடுகின்றன. இது இந்த மாதிரி ஊர்மி பங்கி நிருணாம் தர்ஷயந்தம், இந்த அலைகளுடைய வரிசையை உபமானமாக காட்டிக்கொண்டு அந்த கரையிலே தானும் நின்று கொண்டு அந்த அலைகள் எப்படி சமுதிரத்தில் லயிக்கிறதோ அது போல என்னுடைய அடியார்கள துயர்கள் எல்லாம் என்னுடைய பாதத்தை அடைந்தவுடனே அங்கேயே மாயமாக மறைந்து விடுகிறது. அப்படி தர்ஷயந்தம். அப்படி என்ன தர்ஷயந்தம்? ஜனங்களுக்கு அப்படி ஒரு மாதிரியா சொல்றாராம், அடியார்களுக்கெல்லாம் அப்படி காமிச்சு கொடுக்கிறாராம், சிம்பாலிக்கா காமிச்சு கொடுக்கிறாராம். அப்படிப்பட்ட குகம் அந்த முருகனை, எந்த முருகனை? ஹிருத் சரோஜே சதா பாவையே. ஹிருத் சரோஜே என்னுடைய மனத்தாமரையில் விளங்கக்கூடிய தம் குகம் அந்த முருகனை சதா பாவையே அப்படின்னு சொல்றார். இந்த முருகன் வலுவலியே அடியார்களுக்கு ஒரு குழு கொடுத்து, ஒரு கஷ்டம் இல்லை, எல்லா கஷ்டமும் மாயமா போயிடும், நீங்க அதனால என்ன பண்றீர்கள் அப்படின்னு சொன்னாக்க, என்னுடைய
பத தாமரை அடையுங்கோ, உங்க ஹிருதய தாமரையில என்ன வசிக்கும்படியாக பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சிம்பாலிக்கா சொல்றாராம். இதேதான் அபிராமி பட்டரும் ரொம்ப அழகா இதுல அந்தாதியில சொல்றார். உடைத்தனை வஞ்ச பிறவியை உள்ளம் முருகும் அன்பு படைத்தனை பத்மபதயுகம் சூடும் பணி எனக்கே அடைத்தனை நெஞ்சத்தழுக்கையெல்லாம் நின் அருட்புனலால் துடைத்தனை சுந்தரி நின் அருள் ஏதென்று சொல்லுவதே. இத முன் ஸ்லோகத்திலே நம்ம அதை பார்த்தோம். ஆனா என்ன வினை பயன்கள் எல்லாம் உடைச்சா, பஞ்சப்பிரிவை உடைச்சான்றத இந்த 5வது ஸ்லோகமான சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துக்கு அதே பாணியில ஆசை கடலில் அகப்பட்டு அருளற்ற அந்தகன் கை பாசத்தில் அல்லற்பட இருந்தேனை நின் பாதமெனும் வாசக்கமலம் தலைமேல் வலிய வைத்தாண்டு கொண்ட நேசத்தை என் சொல்வேன் ஈஸ்வர் பாகத்து நேரிழையே. பரமசிவனாருடைய உடல்ல பாதியை கொண்டிருக்கக்கூடிய அம்பாளே ஆசைக்கடல் அகப்பட்டு அந்த அருளே இல்லாத கொடூரமான அந்த யம தர்மனுடைய பாசத்துல அல்லல் பட இருந்தேனே நானு. அப்பேற்பட்ட என்ன உன்னுடைய பாதம்கக்கூடிய கமலத்தை என்னுடைய தலைமையில நீயாவே வெளியவே வைத்து என்னை ஆண்டு கொண்டாயே, இந்த அன்பை நான் என்ன சொல்வேன்னு. இப்ப அம்மா பண்ண பிள்ளை பண்ண மாட்டாரா? வலுவிலேயே அம்பாள் தன்னுடைய பாத கமலங்களை எல்லாம் அடியாருடைய தலையில வைத்து அவனுடைய யம பயத்தை போக்கி அந்த சம்சார சாகர கடல்ல மூழ்கக்கூடிய நிலையில இருந்தவாளெல்லாம் காப்பாற்ற கரை சேர்த்து தன்னுடைய பாதத்துல சேர்த்துக்கிற மாதிரி பிள்ளையும் என்ன பண்றார், அந்த அலைகள்லாம் எப்படி சமுத்திரத்துல லயிச்சு போறதோ அதே மாதிரியே பக்தாவுடைய கஷ்டங்கள், துக்கங்கள், துயரங்கள், இடையூறுகள், வினைகள், நோய்கள் எல்லாவற்றையும் தன் பாதத்தை அடைந்த உடனேயே அவைகளையெல்லாம் மயமாக மறந்துவிடச் செய்கிறார் என்பதை ரொம்ப அழகா ஆச்சாரியாலும் சொல்ற. அதே லைன்ல அபிராமி பட்டரும் அபிராமி அந்தாதியில சொல்றார். 2 பேரும் எவ்வளவு ஒத்துமையா அம்மாவையும் பிள்ளையும் வர்ணனை பண்ணிட்டு பார்க்கும்போது அம்பாள் தான் சக்தி, சக்தி தான் சக்திதரன், சக்திதரன் தான் அம்பாள். அதனால ஷண்முகனை தொழுதாலும் பராசக்தியை தொழுதாலும் நமக்கு கண்டிப்பாக எல்லாவற்றையும் எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய சக்தியும் கிடைக்கும்னு சொல்லி நாமளும் நம்முடைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் தீர்வதற்கு இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம அடிக்கடி சொல்லி பாராயணம் பண்ணலாம். யதாப்தேஸ்தரங்கா லயம் யாந்தி துங்கா ததைவா பத சந்நிதௌ சேவதாமி இதி ஊர்மி பங்கி நிருணாம் தர்ஷயந்தம் சதா பாவையே சரோஜி குஹந்தம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1968 வருஷ வாக்கில் சிகந்தராபாத் ஹைதராபாத்தில் பெரியவா இருக்கிறதே பல புது ஆலயங்கள்லாம் எழும்புறதுக்கு காரணமாக இருந்தது அப்படின்லாம் பார்த்தோம். அதில் ஸ்கந்தகிரி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஒரு மலை மேலே, சின்ன மலை மேலே முருகனோட கோவில். உத்தர சுவாமி மலை அப்படின்னு டெல்லியில் இருக்குது, தலைநகரம் டெல்லியில் இருக்குது. அந்த டெல்லியில் இருக்கிற தலைநகரத்தில் இருக்கிற சுவாமி மலையாக இருக்கட்டும், இந்த செகந்திராபாத்தில் இருக்கிறது, இது மாதிரி பல இடங்கள்ல அந்த முருகனோட ஆலயம் வரத்துக்கு பெரியவா ரொம்ப முக்கியமாக இருந்திருக்கா. பெரியவாளோட விருப்பம் தான் இப்படி ஒரு ஆலயமாக வந்தது. காரணம், இந்த முருகன் அப்படிங்கிறவர் சுவாமிநாதன் அப்படிங்கிற அப்பாக்கே உபதேசம் பண்ணினவர். ஞானமயமான ஞானமூர்த்தியான ஆதிகுருன்னு சொல்லக்கூடிய தட்சிணாமூர்த்திக்கே பிரணவோபதேசம் பண்ணினவர். அப்படின்னா குருன்னாலே முருகனை தான் சொல்றது. குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குஹனே அப்படின்னு அருணகிரிநாதர் சொல்றாரு. அந்த குருங்கிற தத்துவமே முருகன் தான், சுவாமிநாதன் தான். அந்த சுவாமிநாதன் தானே பெரியவாளா வந்திருக்கா. அதே சுவாமிநாதன் தானே அதே இப்போ ஜெகத்குருவா பெரியவாளா இருக்கார். அதனால இப்படி பல இடங்கள்ல முருகனுக்கு ஆலயம் வரத்துக்கு ரொம்ப பெரியவா வாசப்பட்டு அதுக்கு நிறைவேறி இருக்கு. அது மாதிரிதான் இந்த சிகந்தராபாத்ல ஸ்கந்தகிரியில முருகன் கோவில் வந்தது.
இந்த செகந்திராபாத் ஸ்கந்தகிரி அப்படிங்கிறதுக்கு எவ்வளவு பெயர் பொருத்தமா இருக்கு. இந்த செகந்திராபாத்ல முருகனுக்கு கோவில் வருது ரொம்ப பொருத்தம் அப்படின்னு பெரியவா அதை ரொம்ப அப்போ உபன்யாசம் என்றதே சொல்றா. நமக்கு ஒன்னே தோணலாம், செகந்திராபாத்துக்கும் முருகனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு, ஏதோ அம்மாவாசைக்கும் அப்துல் காதருக்கும் அப்படிங்கிறாப்புல இருக்கு அப்படின்னு. ஆனா பெரியவா எவ்வளவு அழகா அவளோட ஆராய்ச்சி அப்படிங்கிறது, ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அமானுஷ்யமா இருக்கும், எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருக்கும். நமக்கு அவ சொல்றதே பார்த்தா, இப்பவும் தெய்வத்தின் குரல் எடுத்து பாருங்க, பல விஷயங்கள் அவ பேசுறதே பார்த்தா ஏதோ அவ அனுமானம் பண்ணி பேசினதா நாம நினைச்சுக்கலாம். ஆனா அப்படி இல்லை. எவ்வளவு அதுல ஒரு நியாயமா இருக்கும், அது ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் படிச்சு பார்க்கறதே தெரியும். அதே போலதான் இந்த செகந்திராபாத்துக்கும் முருகனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கிறது விரிவா கேட்கிறா. ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் இந்த இடத்துல சொல்லணும். அலகாபாத் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு உத்தரப்பிரதேசத்துல, பாக்குறோம். ரொம்ப திரிவேணி சங்கம் இருக்கிற இடம். அந்த சங்கமத்துக்கு அலகாபாத் அப்படிங்கிற பேர். இது எப்படி வந்தது அப்படின்னா, முகல் எம்பரரா இருந்த அக்பர் அப்படிங்கிறவர் வச்ச பேர். அங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த திரிவேணி சங்கமத்துல பக்கத்துல ஒரு பெரிய ஃபோர்ட் இருக்கு, கோட்டை இருக்கு. அந்த கோட்டையை கட்டினது அக்பருங்கிற ராஜா, இஸ்லாம் ராஜா. அவர் இந்த அலகாபாத் வந்திருக்குது, அதுக்கு பேர் பிரயாகை அப்படிங்கிறது அதோட க்ஷேத்திரத்தோட பேர். அந்த ஊருக்கு பேர் பிரயாகைன்னு தான் பேரு. அதுக்கப்புறம் தான் அக்பர் காலத்துக்கு அப்புறம் தான் இது அலகாபாத் இலகாபாத் அப்படின்லாம் பேர் வந்துருத்தோ. அதுக்கும் காரணம் இருக்கு. இவர் இந்த பிரயாகிக்கு வந்திருந்தார் அக்பர். வந்து பார்த்துட்டு இந்த திரிவேணி சங்கமத்துல இந்த ரெண்டு நதி கங்கையும் யமுனையும் கலக்கிறது, அடியில் அந்தர்வாகினா சரஸ்வதி போறது. இந்த சங்கமத்தை பார்த்தோன்னா அவருக்கு ரொம்ப மனசு லயிச்சிருந்து அப்படியே பார்த்துருந்த அந்த இயற்கை அழகையும் அந்த ரம்மியத்தையும் பார்த்துட்டு அங்கேயே ஒரு கோட்டையை கட்டின்னு தலைநகரை மாத்தின்னு வரதாவே அவர் தீர்மானம் பண்ணிட்டார். ஆனாலும் அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்துல அது அப்படியே டெல்லியிலே இருந்திருக்கு. அப்படி வரத்தே என்ன பண்ணேன்னா இந்த ஊருக்கு பேர் வச்சார். இந்த இயற்கை கொஞ்சம் அழகு உள்ள இந்த இடத்துக்கு அல்லாஹ் இருக்கிற இடம் அப்படின்னு அந்த அர்த்தத்துல அல்லாஹி ஆபாத் அப்படின்னு வச்சார். அதே மாதிரி இலாஹி ஆபாத் அப்படின்னு வச்சார். அதாவது அல்லாஹ் இருக்கிற இடம் அப்படின்னு இதுக்கு அர்த்தம். அந்த அல்லாஹி ஆபாத் அப்படிங்கிறது அலகாபாத் அலகாபாத் அப்படின்ட்டு, இலாஹி ஆபாத் அப்படிங்கிறது இலாஹாபாத் இலாஹாபாத் அப்படின்னு சொல்றா. அதை இலாஹாபாத்னு சொல்றா, அலகாபாத்னு சொல்றா. ஆனா இது ரெண்டுமே அல்லாஹ் இருக்கிற இடம் அப்படின்னு சொல்ற. ஏன்னா எங்கெல்லாம் எந்த இடத்துல இயற்கை அழகு இருக்கோ, இயற்கையோடு ஒட்டி இருக்கோ, அது ஆண்டவன் இருக்கிற இடம் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சொல்ற. அப்படின்னா இப்போ நமக்கு இந்துக்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான திரிவேணி சங்கமம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பிரயாகைங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கும், ஆனா ஊர் என்னன்னு ஒரு இஸ்லாமியர் வச்சது அலகாபாத் இலகாபாத் இருக்கு அப்படின்னா இது எப்படி சம்பந்தம் இல்லாதானே இருக்கு. இதை போலதான் இந்த சிக்கந்தராபாத் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, சிக்கந்தர் ஆபாத் அப்படிங்கிற இந்த சிக்கந்தர் அப்படிங்கிற பேர் யாரோடதுன்னு, ஸ்கந்தன் அப்படிங்கிற பேரு தான் மருவி 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 சிக்கந்தரா இருக்கு அப்படின்னு பெரியவா தன்னோட ரிசர்ச்ல சொல்றா. ஸ்கந்தனோட ஆபாத் அப்படின்னா ஸ்கந்தன் இருக்கிற இடம், அது மருவி சிக்கந்தராபாத்னு ஆயிடுத்து, ஸ்கந்தரோட இடமா இருக்கிறது. அதுதான் இப்போ என்ன ஆயிடுத்துன்னு காலப்போக்கில் இப்போ மாறி அது பழையபடி முருகன் இருக்கிற இடமாவே ஸ்கந்தகிரி உள்ளதா இருக்கு. அதனால சிக்கந்தராபாத் இருக்கிறதுனால ஸ்கந்தகிரின்னு பேர் இருக்கு, ரொம்ப பொருத்தமா இருக்குன்னு ரொம்ப அழகா அதை பத்தி சொல்லிட்டு போறா. இந்த சிக்கந்தர்ங்கிற பேரு ஸ்கந்தர் அப்படிங்கறத தான் சிக்கந்தர் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு. அதே மாதிரி இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல சொல்றா, அலெக்சாண்டர் அப்படின்னு ஒரு ராஜாவை பத்தி கேள்விப்படுறோம். இந்த அலெக்சாண்டர்ங்கிற பேர் எந்த சுவாமியோட பேர் அப்படின்னு பெரியவா கேட்கறது எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கு. அலெக்சாண்டர்ங்கிறது எங்கேயோ வெளிநாட்டுல இருக்கிற ஒரு ராஜாவோட பேர், அவரோட மதமே வேற. இது எப்படி எந்த சுவாமின்னு கேட்டா என்ன சொல்றான்னா பெரியவா சொல்றா, ஸ்கந்தருங்கிற நாமாதான் அலெக்சாண்டர்னு மாறி இருக்கு. அது எப்படி மறுவித்துங்கிறதுக்கு அதுக்கு ரொம்ப பிரமாதமா அழகா அதுக்கு கணக்கல்லன்னு சொல்றா. ஸ்கந்தர் ஸ்கந்தர் அப்படிங்கிறத இந்த செமிட்டிக் லாங்குவேஜ்ல எப்படி சொல்றான்னு, அது முன்னால அல் சேர்த்துப்பா, அல் ஸ்கந்தர் அப்படிங்கிறத. இந்த ஸ்கந்தருங்கிறதே சில இடங்கள்ல என்ன பண்ணுவோம், ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னோம் அப்படின்னா ஸ்கூல் அப்படின்னாக்க, இந்த ஸ்கூல்ல மெட்ராஸ் முதலான இடங்கள்ல என்ன சொல்லுவேன்னா ஸ்கூல்னு சொல்ல மாட்டா, இஸ்கூலு அப்படின்பா. ஸ்கூல்னு சொன்னா போறாதோ, அதுக்கு முன்னால ஒரு எதுக்கு இஸ்ஸு சேர்க்கணும், இஸ்கூலு அப்படின்லாம் சொல்றாப்புல இந்த ஸ்கந்தருக்கு முன்னால இஸ்ஸு சேர்ந்து இஸ்கந்தராச்சு. அந்த செமிட்டிக்ல பாஷையில அதுக்கு அல்லு சேர்ந்து அல்லி இஸ்ஸு ஸ்கந்தர், அந்த அலிஸ்கந்தர் அப்படிங்கிறது தான் மருவி 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 அலெக்சாண்டர்னு ஆயிருக்கு. அந்த பார்த்தேன்னா அவர் இருக்கிற தேசத்துக்கு பேர் ஸ்காண்டினேவியா, ஸ்காண்டியா அப்படின்லாம் சொல்றோம். இந்த ஸ்காண்டியாங்கிறதே என்னென்ன, ஸ்கந்தர்கள் இருக்கிற இடம் ஸ்காண்டியா.
ஹிந்துக்கள் இருக்கிற இடம் இந்தியா அப்படிங்கிறாப்புல ஸ்கந்தர்கள் இருக்கிற இடம் ஸ்காண்டியா. சௌராஷ்டிரம் அப்படின்னு சொல்றோம் நமது தேசத்திலே. சௌரர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சூரியனை வழிபடுறவர்களை இருக்கக்கூடிய இடம் சௌராஷ்டிரம். சௌரர்கள் இருக்கிற ராஷ்டிரம் சௌராஷ்டிரம். அது மாதிரி ஸ்கந்தர்கள் இருக்கிற இடம் பிரதேசம் ஸ்காண்டியா அப்படின்லாம் இருக்கு. அதுக்கு ஏத்தாப்புல அந்த பிரதேசமே ஸ்கந்தர்கள் ஒரு காலத்துல உலகம் முழுக்கலுமே இந்த தெய்வ வழிபாடுல இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. சரித்திர மூலியமாவே ரொம்ப நிரூபணம் வந்து தெரியுது. இதெல்லாம் தான் பெரியவா சொல்றா. அப்படி இருக்கிறது தான் மருவி மருவி அல்லி ஸ்கந்தர் தான் மருவி மருவி அலெக்சாண்டர்னு ஆயிடுத்து அப்படின்லாம் சொல்லி அதுக்கு ஏத்தாப்புல அந்த நாமாவோட விசேஷம், அந்த பேரோட விசேஷமே என்னன்னு, இவர் ஸ்கந்தர் அப்படின்னாலே அவரை என்ன பண்ணும், சேனாபதி அப்படிங்கிறோம். தேவசேனைகளுக்கெல்லாம் அதிபதியா இருந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்றார். எல்லாரையும் அசுரர்கள்லாம் ஜெயிச்சார் அப்படின்னு சொல்றோம். அதே போலயே இந்த நாமாவோட விசேஷம் போல இருக்கு. இந்த ஸ்கந்த நாமா இருக்கிறதுனாலே அலெக்சாண்டரும் உலகம் முழுக்களும் ஜெயிக்கிறாப்புல இருந்தது, வெற்றி வீரரா இருந்தார் அப்படின்லாம் சொல்லிவிட்டு இந்த அலெக்சாண்டருக்கு வியாக்கியானம் பண்றா. முருகன் தான் நாமா, முருகனோட நாமா தான், ஸ்கந்தனோட நாமா தான். அதே மாதிரி இந்த சிக்கந்தருங்கிறதும் ஸ்கந்தனோட நாமா தான் சொல்லி அதுக்கு பொருத்தமா சிக்கந்தராபாத்ல ஸ்கந்தகிரியில முருகனுக்கு ஆலயம் வந்திருக்கிறது ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்றா. இது பெரியவா தன்னோட ஆராய்ச்சியில சொல்ற பல விஷயங்கள். இதை விட இன்னொரு விசேஷமான விஷயம் ஒண்ணு சொல்றா. அமெரிக்கால கலிபோர்னியா அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. இந்த கலிபோர்னியாவை பத்தி சொல்றதே பெரியவா சொல்றது இன்னும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும். நமது புராண கால ரிஷிகள்ல ஒருத்தர் பாக்குறோம், கபிலர் அப்படின்னு சொல்றோம். கபிலருங்கிற ஒரு ரிஷி. அந்த கபிலர் ரிஷிகள்லாம் எப்பொழுதுமே காட்டுலயும் வனத்திலையும் அது மாதிரி இடத்துலதான் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்படி இருக்கிறது இந்த கபிலர் இருந்த இடம், தபஸ் பண்ணி இந்த இடம் ஆரண்யத்துல இருந்தது. இந்த கபிலர் இருந்த ஆரண்யம் தான் கபிலாரண்யம். கபிலாரண்யம்னு சொல்றோம் நாம. இந்த கபிலாரண்யம் தான் மருவி 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 கலிபோர்னியாவா இன்னைக்கு வந்திருக்கு. அதனால கபிலர் இருந்த இடம் அப்படின்னு சொல்றா. இதுக்கு சாட்சியா என்ன அப்படின்னா, அங்க பக்கத்துல ஆஷ் ஐலண்டு, ஹார்ஸ் ஐலண்ட் எல்லாம் இருக்கு. பெரியவா தன்னோட ரிசர்ச்சுக்கு இது ஒத்து போறது, இது சரி அப்படிங்கிறதுக்கு, உண்மை அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சாட்சியா காமிக்கிறா. அது என்ன சார், கபிலாரண்யத்துக்கும் ஹார்ஸ் ஐலண்டுக்கும் ஆஷ் ஐலண்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா, ராமாயணத்துல சகரன்னு ஒரு ராஜா. இந்த சகரர்களுக்கு 10,000 குழந்தைகள், பிள்ளைகள். இந்த சகரராஜா அஸ்வமேதம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு இந்த குதிரைய விட்டார். அதாவது அஸ்வமேதம் பண்ணணும், இந்த ராஜா என்ன பண்ணணும், அதுக்குன்னு ஒரு குதிரைய தீர்மானம் பண்ணி அதை எல்லா ஊர்லயும் விடுவா. அது போயிட்டு வரணும், வீதி விழா போயிட்டு வரணும். அப்படி வரத்தை அந்த ராஜாவான அந்த குதிரையை எடுத்து கட்டிவிட்டான்னா அந்த ராஜாக்கு, இந்த குதிரையை விட்ட ராஜா அஸ்வமேதம் பண்றதுல விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு. அதாவது என்ன பண்ணணும்னு, சக்கரவர்த்தின்னு ஒத்துக்கணும், சாம்ராட்னு. எல்லா ராஜாக்களும் இவனை தான் சக்கரவர்த்தின்னு ஒத்துண்டாதான் அவன் அஸ்வமேதம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் இருக்கிறதுனால இந்த குதிரையை விடுவா. அந்த குதிரையை யாரும் பிடிச்சு கட்டிவிட்டாள்னாக்க உடனே அந்த ராஜாவோட போய் இவன் போர் பண்ணி ஜெயிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த குதிரையை மீட்டு தான் அஸ்வமேதம் பண்ண முடியும். அது மாதிரி இந்த ராஜா சகரன் குதிரையை விட்டான். இது எல்லா 4 திக்கிலையும் போயிட்டு வரத்தே திடீர்னு பார்த்தா குதிரையை காணும், திரும்பி வரல. எங்க போச்சு ஏது போச்சு அப்படின்னு தெரியல. இந்த குதிரை என்ன ஆயிடுத்துன்னா, தேவேந்திரன் எடுத்துன்னு போய் மறைச்சு வச்சுட்டான். இந்த அஸ்வமேதம் நடக்கிற குதிரைய எதுக்கு தேவேந்திரன் மறைக்கணும்னா, இந்த அஸ்வமேதம் நடக்க போறது அப்படின்னா அதுக்கு முதல்ல யாரு இடைஞ்சல் பண்ணுவான்னு தேவேந்திரன் தான் பண்ண. காரணம், சாஸ்திரத்துல சொல்றது 100 அஸ்வமேத யாகம் பண்ணிட்டா அவனுக்கு இந்திர பதவி அப்படின்னு சொல்றது. சோ அதனால இந்திரன் என்ன பண்ணுவார், யாரான அஸ்வமேதம் பண்ணினா தன்னோட 100 ஆயிடுத்துனா தனக்கு போட்டிக்கு வந்துருவாங்கிறதுனாலயே ஆரம்பத்திலேயே இந்த அஸ்வமேதம் நடக்கூடாது தடுத்துனே வந்துருவான். அது மாதிரி இந்த சகரராஜா அஸ்வமேதம் பண்றது குதிரையை விட்டா இந்த குதிரையை எடுத்துன்னு போனார் இந்திரன், மறைச்சார். எங்க கொண்டு மறைச்சு வச்சார்னர், பாதாள லோகத்துல இருந்த கபிலருங்கிற ரிஷியோட ஆசிரமத்துக்கிட்ட கட்டிட்டு போயிட்டார். ஏன் அப்படின்னா, தான் வச்சிருந்த சகரன் பெரிய வீரன், நம்மளோட போருக்கு வந்துருவான், நம்மள்ட்ட ஏதான சண்டை வந்துடும், நாம தோத்து போயிடுவோம் அப்படிங்கிற பயந்துட்டு இந்த ரிஷி ஆசிரமத்துக்கு பக்கத்துல கொண்டு கட்டிட்டு போயிட்டு. காரணம், ரிஷிகள் தபஸ்வியா இருக்கிறதுனால இந்த ராஜாக்கள் ஏதான வந்து வம்பு பண்ணினா அவ ஏதோ சபிச்சு ஏதோ பண்ணிடுவா அப்படிங்கறதுல. இப்படி அனுச்ச குதிரையை காணும், என்ன ஏதுன்னு பாக்குறதே வசிஷ்டர்கிட்ட சொல்ல, இவரி கீழே கொண்டு போய் கட்டியிருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்லல. அவர் என்ன பண்ண, திரிகால ஞானியா இருந்தாலும் சரி குழந்தைகளை விட்டு தேட சொல்லுன்ட்டு இவரோட 10,000 குழந்தையில அனுப்பிச்சா, எல்லா திக்குலையும் போய் தேடுங்கன்னு. அதுல என்ன பண்ணா, பாதாள லோகத்துல இவெல்லாம் தேடின்னு வந்தா. பூமியை தோண்டி தோண்டி தோண்டின்னு உள்ள போறா. அப்படி தோண்டினா பூமியை தோண்டினா ஒரே தண்ணி வந்துடும் இல்லையா. அப்படி ஆயிரக்கணக்கான பேர் தோண்டினாக்க அது எத்தனாம் பெரிய பள்ளமா இருக்கும், எவ்வளவு தண்ணி வரும். அப்படி வந்ததுனாலேயே அது சகரம்னு பேரு, சாகரம் அப்படின்னு. சகரகுமாரர்களால தோண்டப்பட்டதுனாலேயே சமுத்திரத்துக்கு பேர் சாகரம் அப்படின்னே பேரு.
அப்படி தோண்டி தோண்டி தோண்டின்னு கடலுக்கு அடியாலே பாதாள லோகத்துல போய் பார்த்தா அங்க ஒரு ரிஷி தபஸ் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துருக்க நிஷ்டையில இவ அப்பா கிட்ட குதிரை அஸ்வமேத்துக்கிட்ட குதிரை ஓரமா கட்டி கிடக்கு. இந்த சகரகுமாரர்களுக்கெல்லாம் இந்த ரிஷி தான் இதை திருடின்னு வந்து இங்க கட்டியிருக்காரு அப்படின்னு தோணி என்ன பண்ண அவரோட சண்டைக்கு போனான். அவர் உடனே பார்த்தார், எங்கேருந்தோ அந்த பசங்க நம்மள்ட்ட நம்ம பாட்டுக்கு தபஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த பஸ் கழிச்சு நம்மள ஹிம்சை பண்றாளேன்னு என்ன பண்ணார், எல்லாரையும் முழிச்சு பார்த்தாரு. எல்லாரும் அத்தனை பேரும் பஸ்மமா போயிட்டா. இந்த சகரகுமாரர்கள் அத்தனை பேரும் 10,000 பேரும் சாம்பலா போயிட்டா. அப்படி சாம்பலா போனா அப்படி 10,000 பேருக்கு மேல இருக்கிற ஆயிரக்கணக்கான பேர் செத்து அந்த இடத்துல பஸ்பமாகி அதுல எலும்பும் சாம்பலுமா இருந்தா எப்படி இருக்கும்? ஒரு பெரிய தீவா எடுத்து அதைத்தான் அந்த குதிரை கட்டி இருந்ததுனால கபிலரோட ஆசிரமத்துக்கிட்ட குதிரை இருந்ததுனாலே அது ஹார்ஸ் ஐலண்ட்னு இருக்கு. அது எல்லாம் அத்தனை பேரும் வந்தவாள்லாம் சாம்பலா போனதுனாலே ஆஷ் ஐலண்டுன்னு இருக்கு. இப்படி ராமாயணத்துல சொல்ற கதையும் புராணத்துல சொல்ற கதைக்கும் இன்னைக்கு பார்த்தா ஜியோகிராபிக்கலா ஒரு பிரதேசத்துல போய் பார்த்தா இப்படி எல்லாம் ஒரு பெயரோடையும் இருக்குன்னாக்க எவ்வளவு தூரத்துக்கு இதெல்லாம் உண்மை அப்படிங்கிறது தெரியுது அப்படின்னு தன்னோட ரிசர்ச்ல இந்த கலிபோர்னியாங்கிறது அப்படி இந்த கபிலர் இருந்த ஆசிரமம் தான். இது பாதாள லோகம் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா இப்ப நேர் நமக்கு பின்னால இருக்கு அமெரிக்கா. அதனால்தான் 24 மணி நேரம் போல நமக்கும் அவளுக்கும் வித்தியாசம் வருது. இங்க பகலா இருந்தா அங்க ராத்திரி இருக்கு, அங்க ராத்திரியா இருந்தா இங்க பகலா இருக்கு அப்படின்னு. இப்படி நமக்கு நேர் பின்னாலனாலே இது கீழே தானே இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். பாதாளம்னு தானே சொல்றோம். இதெல்லாம் சொல்லி பெரியவா இந்த கபிலாரண்யம் அப்படிங்கிறது தான் கலிபோர்னியாவா இருக்கு அப்படின்னு அதுல தன்னோட ரிசர்ச்ல அத மாதிரி சொல்றா. உலகத்துல பல ஊருக்கு பல பேர் சொல்றதே பெரியவா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் அவளோட ரிசர்ச். ஒரு பையன் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணார், எந்த ஊரு அப்படின்னா இந்த பையன் ஈரோடு அப்படின்னார். பெரியவாட்ட ஈரோடா, அந்த ஊருக்கு ஏன் அப்படி பேரு அப்படின்னா அந்த பையனுக்கு புரியல. ஒரு ஊருக்கு ஏன் இப்படி பேருன்னு கேட்டா என்னத்த சொல்றது, எனக்கு தெரியல அப்படின்னு. நீ கோயிலுக்கெல்லாம் போற வழக்கம் உண்டா? உண்டு. அந்த ஊர்ல ஒரு சிவன் கோயில் இருக்கே பாத்திருக்கியா? பேருக்கே பார்த்திருக்கேன். அந்த ஊர்ல நடப்புற ஈரோடுல பெரிய சிவன் கோயில் இருக்கு, பாத்திருக்கியா? பாத்திருக்கேன். அந்த சுவாமி பேர் என்ன அப்படின்னு அவனுக்கு சொல்ல தெரியல. சட்னி ஞாபகம் இல்ல, மறந்து போயிடுத்து. உடனே பெரிய வசனம் ஆர்திர கபாலீஸ்வரர்னு பேரு அந்த சுவாமி பேர். இந்த பெயரை சொல்லி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த பையனுக்கு சம்ஸ்கிருதம் தெரியல அப்படின்னா உடனே பெரியவா சொல்றா, ஒண்ணும் இல்லை, ஈரோடுன்னு பேரு அப்படின்னா. ஆர்திர கபாலம் அப்படின்னா ஈர ஓடுன்னு பேரு. அந்த ஆர்திர கபாலம்னு ஈர ஓட்ட சுவாமி வச்சுருக்கிறதுனால கையில கபாலத்தை வச்சுருக்கிறதுனால இவருக்கு பேர் கபாலீஸ்வரர்னு பேரு. இந்த ஆர்திர கபாலம்னு ஈர ஓட்ட நனைஞ்ச ஓட்ட வச்சுருக்கிறதுனாலே ஆர்திர கபாலீஸ்வரர்னு பேரு. இந்த ஈர ஓட்ட கையில வச்சுருக்கிற பரமேஸ்வரன் இருக்கிறதுனாலே அவர் இருக்கிற ஊருக்கு பேரும் ஈரோடுன்னு பேரா இருக்கு அப்படின்னா. அது என்ன ஈர ஓடு அப்படின்னா, பிரம்மாவுக்கு 5 தலை இருந்தது முதல்ல, பரமேஸ்வரனுக்கும் 5 தலை, சத்யோஜாதம் வாமதேவம் அகோரம் தத்புருஷம் ஈசானம்னு. இந்த பிரம்மாவுக்கு என்ன பண்ணிடுத்தோ, கர்வம் வந்துடுத்தோம். எல்லாரும் பெருசா பரமேஸ்வரனுங்கிறா, அவரும் நம்மளும் ஒண்ணு தானே, நமக்கும் 5 தலை அவருக்கும் 5 தலை அப்படின்னு. இது மாதிரிலாம் வச்சுன்னு நாம நேருக்கு நேர் பார்த்து பிசிக்கலா இருக்கிற விஷயங்களை வச்சு நாம ஏதோ ஒண்ணுன்னு நினைச்சுடுவோம். இப்ப பெரியவாடையே பார்த்தா ஒரு நம்மள மாதிரியே சாதாரண ஒரு மனுஷஸ்வரூபத்துல 2 கை, கண்ணு, காலு, மூக்கு, நாக்கெல்லாம் வந்தோடனே நமக்கு என்ன தோன்றது? வர ஒரு ஈஸ்வரன் சொன்னா இது ஏதோ மிகைப்படுத்துறாப்புல இருக்கு, ஏதோ நம்மளாவே என்னன்னு தூக்கி விடுறாப்புலாம் இருக்கு. சில பேர் அபிமானத்துல சொல்றாப்புல இருக்கும். அப்படி இல்ல, நம்மள மாதிரி சாதாரண ஒரு వ్యక్తిயா இருந்தா கூட அது அப்ராகிருதமான சரீரம், அது ஈஸ்வர அவதாரம் அப்படிங்கிறது நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும். அவளோட காரியத்திலேயும் தான் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும். சுவாமி கீதையிலே சொல்றாரு, அவஜானந்தி மாமூடா இமானி மானுஷியும் தனுமாஸ்ரிதம் அப்படிங்கிற. நான் ஒரு மனுஷ சட்டையை போட்டுன்னு வந்துட்டதுனால, மனுஷ உருவத்தை எடுத்துன்னு வந்துட்டதுனால என்ன யாருன்னு என்னோட உண்மை தத்துவத்தை யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதை மூடர்கள் அப்படின்னே சொல்றார். மூடர்கள்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படிங்கிற. அப்போ அது வந்திருக்கிறது ஒரு மனுஷ சரீரத்துக்குள்ள வந்தாலும் இது ஈஸ்வரன் தான் அவதார புருஷன்னு நாம தெரிஞ்சுட்டோம்னா நாம மூடர்கள் இல்லை, நாம தான் ஞானிகள் அப்படின்னு தெரியுது. அதைத்தான் நாமளும் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். பெரியவாளை இப்படி ஈஸ்வரன்னு நாம தெரிஞ்சுன்னு கொண்டாடி இப்படி எல்லாம் நாம கேட்கிறோம், ஆனந்தப்படுறோம், பக்தி பண்றோம் அப்படின்னா நிச்சயம் நமக்கும் தெளிவுதானே ஏற்பட்டிருக்கு. அப்படி அந்த ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு நம்பரை பார்த்து கணக்கு வந்துருத்துங்கிறதுக்காக சொல்லிருந்தேன். பிரம்மாக்கு என்ன பரமேஸ்வரனுக்கும் 5 தலை, நமக்கும் 5 தலைன்னு நம்ம அவரும் ஒண்ணுன்னு நினைச்சிட்டார். உடனே இந்த கர்வத்தை போக்குறதுக்காக இந்த இது மாதிரி கர்வம் வந்தாலே தலகனம் போ. அதனால என்ன பண்ணாரான்னா பரமேஸ்வரர் ஒரு தலையை கிள்ளி எடுத்துட்டார். எனக்கும் 5 உனக்கும் 5ங்கிறதுனால தானே சமான்னு நினைச்சுக்கிற, அப்போ உனக்கு ஒண்ணு குறைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு தலையை கிள்ளி எடுத்தார். தலகனத்தை போக்கினார்னு அர்த்தம், அவ்வளவுதான். அப்படி இந்த பிரம்மனோட தலையை அப்படி சிரத்தை எடுத்தோன்னு அது என்ன எடுத்து ஒரு பிரம்மஹத்தி தோஷம் பரமேஸ்வரனுக்கு வந்துரும் இல்லையோ. ஒரு பிரம்மா அவரோட தலையை ஒருத்தர் வெட்டினாக்க
அந்த தோஷம் வருமே. அதனால என்ன பண்ணிவிட்டான், அந்த கபாலம்ங்கிறது பரமேஸ்வரன் கையை விட்டு கீழே விழல, அப்படியே கையிலேயே ஒட்டின்னு கொடுத்து. அதனாலதான் பரமேஸ்வரன் இந்த பிரம்மாவோட கபாலம் கையில இருக்கிறதுனாலதான் கபாலின்னு பேரு. அவர் என்ன பண்ண, இதை வச்சுன்னு என்ன பண்ணுது, இதே பிக்ஷாபாத்திரமா வச்சுன்னு விட்டார். சரி, இதுக்கு ஏதோ ஒரு யூஸ் பண்ணணுமே, அதனால பிக்ஷாபாத்திரம் வச்சுன்னு விட்டார் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் நமக்கு புராணம் சொல்றது. அப்படி பிரம்மாவோட தலையை கொய்து எடுக்கிறதே இந்த ரத்தம் சொட்ட சொட்ட ஈரமா தானே இருந்திருக்கும். அந்த ஈர கபாலம் இருக்கிறது தான், ஆர்திர கபாலம் இருக்கிறது தான் ஈர ஓடு. அதுதான் அந்த ஊருக்கு பேரு ஈரோடுன்னு வந்துருத்தோ, அந்த கபாலீஸ்வரர் இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு பையனுக்கு பெரியவா வியாக்கியானம் சொல்றா. இது மாதிரி டெல்லின்னா ரேழின்னு பேரு. ஒரு வீட்டுக்குள்ள வரணும் அப்படின்னா, அதை வெளிநாட்டிலேருந்து தரை வழியா வந்தா நம்ம தேசத்துக்குள்ள வரணும்னா உள்ளுக்குள்ள வரத்தையே கேட் அப்படின்னு சொல்றோம். வாச கதவு இருக்கும், கதவை தாண்டினு ரேழி அப்படின்பா. அதை தாண்டிதான் மெயின் ஹாலுக்கெல்லாம் வர முடியும். அந்த ரேழிக்கு பேர் டெஹலின்னு பேரு. அதனால யாரா இருந்தாலும் காஷ்மீரை தாண்டி நம்ம வீட்டுக்குள்ள வரணும் அப்படின்னா அது காஷ்மீர் கேட்டா இருக்கு. அதை தாண்டி உடனே வரணும் அப்படின்னாக்க இந்த டெஹலிங்கிற பிரதேசத்தை தாண்டி வரதுனாலே அதுக்கு ரேழி மாதிரி இருக்கிறதுனாலே டெஹலி அப்படின்னு பேர் வந்துட்டு. அப்படின்னு டெல்லிக்கு, ஈரோடுக்கு, இன்னமும் கலிபோர்னியாவுக்கு, செகந்திராபாத்துக்கு, அலெக்சாண்டருக்கு, இன்னும் இது மாதிரி பல விஷயங்கள் பெரியவாளோட ரிசர்ச்சில் பார்த்தா, தெய்வத்தின் நூலை படிச்சு பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும். அதே மாதிரி ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்றா. இந்த ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்ங்கிறது எந்த ஈஸ்வரனோட நாமம் அப்படின்னு, ஈச கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறதே ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னு தெய்வத்தின் குரல் 7வது பாகத்துல எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப விவரமா இருக்கும். இதோட வியாக்கியானம் ரொம்ப படிச்சு பார்த்தா ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும். நான் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன். ராகணபதிகிட்ட பேசின்னு இருக்கிறதே ஒரு வைகுண்ட ஏகாதசிக்கும் திருவாதிரைக்கும் நடுப்புற ஒரு நாளைக்கு பேசிட்டு இருக்கிறதே சொல்றா. அப்ப கிறிஸ்துமஸ் வருது. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்படிங்கிறதும் ஈச கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற ஒரு பெயரோட திரிபுதான் அப்படி எல்லாம் சொல்லி அதை சொல்றா. இப்படி பல விதத்துக்கும் ஒரு லிங்கை கொண்டு வரத்துக்கு சாமர்த்தியம் அப்படிங்கிறது பெரியவா. ஏதோ அவளோட சாமர்த்தியத்தினால பண்றதுங்கிறது மட்டும் இல்லை, சாதுரியத்தினால பண்றது இல்லை. அதுல ரொம்ப நியாயமாவும் ஜெனுவினாவும் அதுல பாயிண்ட்ஸும் இருக்கும் அப்படிங்கறத நாம படிச்சு பார்த்தா தெரியும். அப்படி இருக்க இந்த செகந்திராபாத்ல ஸ்கந்தகிரி கும்பாபிஷேகம் முடிய அந்த சாதுர்மாசியத்தை முடிச்சுண்டு பெரியவா நேர விஜயவாடாக்கு யாத்திரையை தொடர்ந்து வரா. இந்த விஜயவாடாக்கு வரத்துக்கு முன்னால பல இடங்களுக்கு போறா பெரியவா. வாரங்கல்ங்கிற இடத்துக்கு விஜயம் பண்ணினா, அந்த வாரங்கல்ல முடிச்சுட்டு ஹனுமன் கொண்டா அப்படிங்கிற ஒரு இடம். இந்த ஹனுமன் கொண்டால ருத்ரேஸ்வரர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆலயம். அந்த ஆலயத்துல பார்த்தா பிரமாதமா ஒரு 1000 மண்டபம் இருக்கு. அங்க ஒரு பத்ரகாளி சன்னதி இருக்கு. அந்த பத்ரகாளி சன்னதி பார்த்தா ஸ்ரீசக்கராகாரமா ஒரு பத்ரகாள சன்னதி. இதெல்லாம் ரொம்ப இந்த ஆந்திர பிரதேசத்துல உள்ள இந்த பழைய புராதனமான ஆலயங்கள்ல இது மாதிரி சிற்பங்கள், இது அதிசயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கல்வெட்டுகள் எல்லாம் ரொம்ப மண்டி கிடக்கு. அதெல்லாம் எடுத்து எடுத்து காமிச்சுட்டு எல்லாருக்கும் இதோட பெருமையெல்லாம் சொல்லிட்டு பெரியவா அந்த ஹனுமன் கொண்டால அந்த ருத்ரேஸ்வர ஆலயத்தை பார்த்துட்டா. அதுக்கப்புறம் பனிக்கல் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. பனிக்கல்ல ராமேஸ்வரர் அப்படின்னு கோவில். அந்த ராமேஸ்வர லிங்கம் யாரால பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டதுன்னா ஆஞ்சநேயரால பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டது. இந்த பனிக்கல்ல ராமேஸ்வரர் ஆஞ்சநேயரால பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டது. அதை தரிசனம் பண்ணிட்டா. அதை முடிச்சுட்டு மடிகொண்டாங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த மடிகொண்டாக்கு என்ன விசேஷம் அப்படின்னா, காக்கர்லாங்கிற இடம் தான் ஆந்திரால பெரியவா போனா இந்த காக்கர்லா தான் சங்கீத மும்மூர்த்திகள்ல ஒருத்தரான தியாகராஜ சுவாமியோட பூர்வீக ஊர் அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த மடிகொண்டாங்கிறது என்னன்னாக்க பத்ராஜல ராமதாஸ் அப்படின்னு ஒரு மகான் பாக்குறமே, அந்த பத்ராஜல ராமதாஸ் பிறந்த ஊர். அவளோட மாமா அக்கண்ணா மாதண்ணா அப்படின்னு 2 பேர் இருந்தா. அவ ஹைதராபாத் நிசாம்கிட்ட மந்திரிகளா இருந்தா அப்படின்லாம் நாம முன்னாலே பார்த்திருக்கோம். அந்த அக்கண்ணா மாதண்ணாவோட ஊர் தான் இந்த மடிகொண்டா. அதனால பொதுவாவே மாமா வீட்டுல பிறந்த வீட்டுல தானே பெண்கள் பிரசவிக்கிற வழக்கம். அது மாதிரிதான் இங்க ராமதாசர் பிறந்த இடம் அந்த மடிகொண்டா. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு பெரியவா விஜயவாடாக்கு வந்தா. இந்த விஜயவாடால வெங்கடேஸ்வர சுவாமி ஆலயத்துல தங்கி இருக்கிறதே குப்பா லக்ஷ்மணவதானி அப்படிங்கிற ஒரு வித்வான். அவர் தான் பெரியவாளுக்கு அந்த வரவேற்பு கமிட்டியில முக்கியமா இருந்து வரவேற்பு பத்திரம் எல்லாம் வாசிச்சு எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணினர். ரொம்ப கிராண்டா ரிசப்ஷன் நடந்தது. இந்த குப்பா லக்ஷ்மணவதானியை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா, பிற்காலத்துல சன்னியாசம் வாங்கிட்டு அவதானி சுவாமிகள் பெரியவாளுடைய யாத்திரையில இருந்த ரொம்ப பெரிய தபஸ்வி மகான். இப்படி இருக்க அந்த வருஷம் நவராத்திரி விஜயவாடால நடந்தது.
ரொம்ப விமரிசையா நவராத்திரி நடந்தது அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த நவராத்திரிக்கு முடிஞ்சோன்னு இன்னொன்னு முக்கியமான நிகழ்ச்சி நடந்தது. அகில பாரத சர்வசாகா வேத சம்மேளனம் அப்படின்னு ஒன்றும் அந்த 1968 வருஷம் நடந்தது. அதை பத்தி என்ன, அதுல என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படிங்கறது தொடர்ந்து நாம் பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கைம்மாறு கொடுத்தல். இருகை யானையை ஒத்திருந்து என் உளக்கருவை யான் கண்டிலேன் கண்டது எவ்வமே வருக என்று பணித்தனை வானுளோர்க்கு ஒருவனே கிற்றிலேன் கிற்பன் உண்ணவே உண்டோரு உண்பொருள் என்று உணர்வார்க்கலாம். பெண்டிர் ஆண் அலி என்று அறி ஒன்கிலை தொண்டனேற்கு உள்ளவா வந்து தோன்றினாய் தொண்டனேற்கு உள்ளவா வந்து தோன்றினாய் கண்டும் கண்டிலேன் என்ன கண்மாயமே மேலை வானவரும் அறியாததோ மேலை வானவரும் அறியாததோ கோலமே என்னை ஆட்கொண்ட கூத்தனே ஞாலமே விசும்பே இவை வந்து போம் காலமே உனை என்று கொல் காண்பதே காணலாம் பரமேகட்கு காணலாம் பரமேகட்கு காணலாம் பரமேகட்கு இறந்ததோர் வாணிலாம் பொருளே இங்கோர் பார்ப்பன பாணனேன் படிராக்கையை விட்டுனை பாணனேன் படிற்றாக்கையை விட்டுனை ஊணுமாறு அறியேன் புலன் போற்றியே போற்றி என்றும் புரண்டும் புகழ்ந்தும் நின்று ஆற்றல் மிக்க அன்பால் அழைக்கின்றேன் போற்றி என்றும் புரண்டும் புகழ்ந்தும் நின்று ஆற்றல் மிக்க அன்பால் அழைக்கின்றேன் ஏற்று வந்தெதிர் தாமரை தாளூரும்
உன்னதோர் கொள்கையன் கொள்கையே. கொள்ளும் கில்லனை அன்பரிற்பூய் பணி கள்ளும் வண்டும் அறாமலர் குன்றையான் நள்ளும் கீழுளும் மேலுளும் யாவுளும் நள்ளும் கீழுளும் மேலுளும் யாவுளும் எள்ளும் எண்ணையும் போல் நின்ற எந்தையே எந்தையாய் எம்பிரால் மற்றும் யாவர்க்கும் தந்தை தாய் தம் பிராந்தனக் ககுதிலான் முந்தியன் புகுந்தனன் யாவரும் சிந்தையாலும் அறிவரும் செல்வனே சிந்தையாலும் அறிவரும் செல்வனே. செல்வம் நல்குறவின்றி விண்ணோர் புழு செல்வம் நல்குறவின்றி விண்ணோர் புழு புல்வரம்பின்றி யார்க்கும் அரும்பொருள் எல்லையில் கழல் கண்டும் பிரிந்தனன் கல்வகை மனத்தேன் பட்ட கட்டமே. கட்டறுத்து எனை ஆண்டு கண்ணார நீரு இட்ட அன்பரோடு யாவரும் காணவே பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை எட்டினோடு இரண்டும் அறியேனையே அறிவனே அமுதே அடிநாயினே அறிவன் ஆகக் கொண்டோ என்னை ஆண்டது அறிவிலாமை என்றே கண்டது ஆண்ட நாள். அறிவிலாமை என்றே கண்டது ஆண்ட நாள் அறிவனோ அல்லனோ அருள் ஈசனே அறிவனோ அல்லனோ அருள் ஈசனே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தன்னீர் எனக்கருளி தன்
கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.